बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वालों स्थापित सिख राज थोड़े जे समय के अंदर इस करके जाता रहा क्योंकि खालसा फुट का शिकार हो गया। क्योंकि उस वेले की हुकूमत जिहड़ी सी वो खालसे के दरम्यान फुट पाउण दे विच कामयाब हो गई। सिख राज दीयां नीहां कोई अज पुट्टियां नहीं गईयां खालसा जी, और ना ये पुट्टियां जा सकदियां, क्योंकि इन्हां नीहां दे थल्ले शहीदां दा लहू है। इन्हां नीहां दे उत्ते साडा सुतंत्र राज जिहड़ा है वो कायम होवेगा, असीं उम्मीद रखदे हां। गुरु ने तो वादा किया सी कि मैं सिखां नूं राज देंगा, ते जदों असीं सिख ही नहीं रह गए ते फिर साडा राज भी नहीं रहा। ये राज जिहड़ा बख्शिया है तैनूं तेरे गुरु ने दिता है, ते तेरे गुरु ने तैनूं पुछना है कि तेरे राज दे विच सिੱਖੀ दा कतल होया उस वक्त तू की करदा सी। और साडे विरोधी जानते हैं कि इन्हां नूं तोड़न वास्ते, इन्हां नूं पाड़न वास्ते किसी वड्डे तरद्दद की लोड़ नहीं है, किसी वड्डे यतनां की लोड़ नहीं है। ये छोटे छोटे धार्मिक मसलिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ फुट जाते हैं। इस करके छोटे छोटे धार्मिक मसले जिहड़े इन्हां दे विच पैदा करते रहो, ये आपस दे विच लड़ते रहणगे। 1947 तो पहला किते दसम ग्रंथ का विवाद सुने, जे किते ये गल सी चर्चा सी ते साडे सिख विद्वानां दे विच सी, जे किते चर्चा सी तो ये सिख विद्वानां दे विच सी। मूल मंत्र दे विवाद, मर्यादा दे विवाद, ये जे विवाद सी तो साडे विद्वानां दे विच सी। लेकिन 1947 तो बाद, खास तौर के उत्ते 1984 तो बाद ये विवाद जिहड़े है ये साडे चुल्हियां ते आ पए, साडे घरां च आ वड़े। लोक परलोक दे राखे, चवर छतर तखत दे मालक, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शहीदां दी इस महान पावन पवित्र धरती दे उत्ते जिथे धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी ते धन धन माता गुजर कौर जी का लहू डुलिया, इत्थे अज असीं सरहंद फतेह दिवस मना रहे हैं। और इस दिहाड़े दियां समूह देश विदेश दे विच वसदियां नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं गुरु खालसा पंथ नूं बहुत बहुत बधाइयां। अज दे दिन इस धरती दे उत्ते सिख पंथ दे जोधे जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सिख राज की न्यौ रखी सी। और सिख राज की न्यौ ही नहीं सी रखी, बल्कि उन्हां नीहां दे उत्ते सिख राज जिन्हों असीं पहला सिख राज कहने हैं स्थापित किया। 1716 दे विच बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की शहादत के नाल ही इन्ना मजबूत सिख राज दीयां नीहां दे उत्ते उसरिया सिख राज जिहड़ा सी समाप्त हो गया। बाद विच इन्हां नीहां दे उत्ते ही शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने विशाल खालसा राज कायम किया। इन्हां नीहां दे उत्ते ही पटियाला रियासत, जींद रियासत, कैंथल रियासत, फरीदकोट रियासत, नाभा रियासत कायम हुई। और ये सिख राज भी साडा जिहड़ा सी जांदा रहा, चला गया। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर वालों स्थापित सिख राज थोड़े जे समय के अंदर इस करके जाता रहा क्योंकि खालसा फुट का शिकार हो गया।
ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਰਾਜ ਇਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਚਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਜ ਪੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਹ ਨੀਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਉ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਾਬੇ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਐਸਾ ਹਲੇਮੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਪੰਥ ਦੇ ਕਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾ ਸੀ ਕੈਂਥਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਕਵੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗੀ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਔਲਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪੋ। ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਬੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ, ਚਲਮਾ ਆਦਿਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਘੋਣ ਮੋਣ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਲਮਾ ਪੀਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੇਵਲ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਆਖਰ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੁਣਾਤਾ ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਵੀ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਰਾਜਨ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਟੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਰੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਸ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਵੀਵਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਉਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਉਲਝਾਓ। ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ, ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਫਰਨਾਮੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ।
300 साल पहला नहीं सी ये विवाद, 300 साल पहलों विवाद नहीं सी, अज ही विवाद क्यों जन्म लै रहे हैं? 1947 तो बाद ही जिहड़ा इन्हां विवादां ने एडी वड्डी पद्धर दे उत्ते क्यों जन्म लिया? ज़्यादा जिहड़े विवाद है साडे, ज़्यादा जिहड़े खतरनाक हालातां दे विच असीं पहुंचे हैं एक दूसरे दे प्रति तलवारां कढ के, ये 1947 तो बाद ही खड़ोते हैं। उस तो पहला तो नहीं सी। 1947 तो पहला किते दसम ग्रंथ का विवाद सुने? जे किते गल सी, चर्चा सी ते साडे सिख विद्वानां दे विच सी। जे किते चर्चा सी ते ये सिख विद्वानां दे विच सी। मूल मंत्र दे विवाद, मर्यादा दे विवाद, ये जे विवाद सी तां साडे विद्वानां दे विच सी। लेकिन 1947 तो बाद, खास तौर दे उत्ते 1984 तो बाद ये विवाद जिहड़े है ये साडे चुल्हियां ते आ पए, साडे घरां च आ वड़े, और असीं एक दूसरे तो मूँह जिहड़ा है अपना वो उल्ट कर लिया। अज भी जरूरत है कि जे असीं अपने सिद्धांतां नूं बचाउणा, अपनी मर्यादा नूं बचाउणा, अपनियां परंपरावां नूं बचाउणा, अपने अकीदियां नूं बचाउणा, तो फिर जो कारज अज तो 300 साल पहला बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कीता सी, इस स्थान के उत्ते सिख राज की न्यौ रखण तो पहला वो कारज सानू करना पएगा। सानू अपने छोटे छोटे मतभेद, छोटे छोटे वखरेवें त्याग के समुचे खालसा पंथ नूं, पूरी दुनिया दे विच रहिंदे सिखां नूं एक मंच दे उत्ते इकट्ठा होना पएगा। और साडे ते तां बड़ी बख्शिश है गुरु साहब दी। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने बड़ी किरपा की है साडे ते कि सानू श्री अकाल तख्त साहब एक सांझे मंच के रूप दे विच समुचे सिखां नूं दिता। दुनिया की किसी कौम कोले ऐसा मंच नहीं है जिस मंच के उत्ते उस कौम नूं इकट्ठा किया जा सके। दसो है किसी कोल? सिर्फ सिखां कोल है। दुनिया च जिन्नियां कौमां ने उन्हां कौमां दे विचों एक सांझा मंच जिहड़ा है श्री अकाल तख्त साहब के रूप दे विच ये सिखां कोले है, जिहड़ा समुचे सिखां नूं इकट्ठा कर सकदा है। ते जिहड़ियां सोचां जिहड़ियां ने नहीं चाहुंदियां कि सिख इकट्ठे होण, वो की देखदियां ने? वो कहंदे सब तो पहलां इन्हां दे उस मंच नूं ही टारगेट करो, उस मंच नूं ही निशाना बनाओ। श्री अकाल तख्त साहब नूं टारगेट करो, श्री अकाल तख्त साहब नूं निशाना बनाओ। श्री अकाल तख्त साहब की क्रैडिबिलिटी जिहड़ी है ये कदे उपर जाण ही ना दिओ। ते जदों भी किते तुहानूं लगदा है कि अकाल तख्त साहब की क्रैडिबिलिटी जिहड़ी है उपर जांदी है ते उहनूं डैमेज करन दा यतन करो। तुसीं सिद्धे ना करो, इन्हां सिखां तो बथेरे लोग ने, इन्हां सिखां तो ही करवाओ। और साडे लोग कर रहे ने 5 7 10 है ने, बाले नहीं है, बाले नहीं है, 5 7 10 ही ने जिहड़े सिखां दे घरां दे विच जन्म के साडे इस इकट्ठे करन वाले सांझे मंच नूं तबाह करन दे उत्ते जिहड़ा है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, तबाह करन लई पूरी कोशिश कर रहे हैं। सानूं अपने स्थान बचाउणे, सानूं अपणियां संस्थावां बचाउणियां पैणीਆਂ। साडीआं संस्थावां, साडे स्थान जिहड़े ने ये साडे सिद्धांतां ते मर्यादा दे प्रचार स्रोत भी ने, सोमे ने प्रचार दे साडीआं संस्थावां। चाहे वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, चाहे वो चीफ खालसा दीवान है, चाहे वो सिंह सभा है, चाहे वो दमदमी टकसाल है, चाहे वो अखंड कीर्तनी जथा है, चाहे निहंग सिंह जथेबंदियां ने, ये साडीआं संस्थावां ने, साडे सिख सिद्धांतां ते मर्यादा दे प्रचार दे स्रोत ने। सानूं इन्हां नूं मजबूत करना पएगा, इन्हां नूं मजबूत करना पएगा, अंदरों भी मजबूत करना पएगा, बाहरों भी मजबूत करना पएगा, क्योंकि अंदरों भी खोखले हो रहे हैं, बाहरों भी खोखले हो रहे हैं और कीते जा रहे हैं। तां सानूं समुचे दुनिया दे विच वसदे सिख समाज नूं अपणियां संस्थावां बचाउण वास्ते जिहड़ा है वो अगे आउण दी वड्डी जरूरत है। छोटी छोटी गल ते इन्हां संस्थावां नूं निशाना बनाउण वाले बहुत बैठे ने। जे घरे असीं विआह रखीए ना, 200 बंदा असीं इकट्ठा करिए ते प्रबंध दे विच 2 4 5 10 किते कमियां रह ही जांदियां ने। ते जिथे 10 20 लख का इकट्ठ हुंदा है साडे जोड़ मेलिਆਂ ते, उत्थे भी प्रबंध दे विच कुछ कमियां रह जांदियां ने। साडीआं संस्थावां जिहड़ियां ने उन्हां तों भी वड्डे प्रबंध चलाउंदियां कमियां रह जांदियां ने। पर उन्हां कमियां नूं लैके उन्हां संस्थावां नूं निशाना ते लैणा ये सही नहीं है। साध संगत जी,
ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੱਖੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, 2-4 ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ 2 ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਧ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਿਤੇ ਲਿਉੜ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਨੇਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆਪਦਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਾਂਗੇ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧਨ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ, ਮਾਨਮੱਤਾ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਉ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨਾਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ।